प्यारे विद्यार्थियों, अमनदीप कौर वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। निੱਘੀ जी आयां नूं। आप जी दी सरदल ते एक बार फिर अज लैके आई हाँ परमवीर पंजाबी व्याकरण अते लिखन कला 7, जिस दा असी पढ़न जा रहे हाँ पाठ 31 विशा सूची विच जिहड़ा नंबर 31 ते है कहानी रचना उसनूं पढ़न जा रहे हाँ, जो कि पन्ना नंबर 195 ते है। सो खोलो अपनी पुस्तकां ते शुरू करिए कहानी। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी रचना जो पन्ना नंबर 195 तो शुरू होंदी है, इहदे बारे थोड़ी जी जानकारी तुहानूं मैं देना चाहांगी। इस तो बाद असी कहानी शुरू करन जा रहे हाँ अज सप अते केकड़ा। कहानी साहित्य की एक विधा है, वार्तक साहित्य। वार्तक साहित्य की एक विधा है, एक रूप है जिस विच गल्प का अंश हुंदा है अते कल्पना ते आधारित हुंदी है। कल्पना इमैजीनेशन, गल्प जिहदे विच असीं झूठ जां गप भी कह दिंदे आ कि शामिल किया जाता है। सो कहानियां दे विच दसी गई जिहड़ी स्टोरी है, तुहानूं कहानी है जिहड़ी वो पूरी सच्ची नहीं हुंदी, उहदे विच झूठ दा गप दा सहारा लिया गया हुंदा है। दूसरा इहदे विच कल्पना हुंदी है, इमैजीनेशनस। जिवें तुसीं परी लोक दीयां कहानियां सुणदे हो ते परियां दे देश दी वो तुहाडे सामने तस्वीर आ जांदी है, तुसीं मनो मन उसदा चित्तर उलीक लैंदे हो, अपने मनां विच उसनूं सोचदे हो कि किस तरीके दा होएगा। भूतां दीयां कहानियां सुणाईयां जांदियां। असल विच भूतां दा परियां दा कोई वजूद नहीं, किसी ने नहीं वेख्या, सिर्फ ये साडी कल्पना दे विच हन, साडी सोच दे अंदर हन, जिस दे आधार दे उत्ते असीं कहानियां बना के अगे तो अगे दसदे हां। कहानी लिखण दा मनोरथ की हुंदा है? मनोरथ इहदा एम ये हुंदा है कि कहानी जिहड़ी लिखी जांदी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ घटना का अजिहा ਵੇਰਵਾ दिता जाता है कि जिहदे नाल पाठक है जिहड़ा पढ़न वाला है वो जदों कहानी नूं पढ़दा है, एक तो उसदी दिलचस्पी वधदी है, रुचि हुंदी है, उसदी वधदी जांदी है, रोचक हुंदियां ने कहानियां, अगे तो अगे पढ़न नूं दिल करदा, दिलचस्पी वध जांदी है। दूसरा ये जदों कहानी खत्म हुंदी है ना, इहदे विच कोई ना कोई सिੱਖਿਆ जरूर दित्ती हुंदी है उन्होंने, कहानी दे विचों नैतिक सिੱਖਿਆ जरूर मिलती है। कहानी सुनाउण दा पढ़न दा मनोरथ यही हुंदा है कि जिहड़ा व्यक्ति पढ़ रहा है उहनूं इस दे विचों चंगी नैतिक सिੱਖਿਆ मिले, जिसनूं अपनी जिंदगी दे विच लागू करे, उसनूं अपनावे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनावे उस सिੱਖਿਆ नूं। सो इस मनोरथ नाल कहानियां लिखियां जांदियां ने। तुहाडी इस व्याकरण की पुस्तक विच भी काफ़ी कहानियां दित्तियां गईयां ने, पर जिहड़ी तुहाडी सिलेबस के अकॉर्डिंग दित्ती गई है वो है सप अते केकड़ा। कहानी नंबर 3 है, जो कि पन्ना नंबर 196 के उत्ते दर्ज है। सो आओ शुरू करते हैं कहानी। की लिखिया है इस कहानी दे विच, इस संबंधी असीं जानकारी हासिल करते हैं। एक बार दी गल है, किसी पिंड विच एक पंडित रहिंदा सी। लोग उसनूं विआह शादियां अते होर धार्मिक मौकिਆਂ उत्ते अपने घर सददे सन। इस तरह उस पंडित का गुजारा हो रहा सी। एक बारी उसनूं किसी दे घरों एक धार्मिक मौके उत्ते मंत्र पढ़न का सद्दा आया। पंडित निर्धारित समय ते घरों चल पिया। उसदी माँ ने उसनूं रोटी बन दित्ती अते नाल ही उसदी पोटली विच एक केकड़ा भी पा दिता। यह केकड़ा उस पंडित की माँ ने अपने हत्थीं पाया सी। पंडित ने कहा कि यह केकड़ा उसकी पोटली विच क्यों पाया है। तद माँ ने समझाया कि औखे वेले ये तेरे काम आवेगा। ये केकड़ा मेरे की काम आवेगा? पंडित सोचन लगा। उसने केकड़ा पोटली विचों कढ़ के बाहर रख दिता, पर उसकी माँ ने उस तो छुपा के केकड़े नूं फिर उसकी पोटली विच पा दिता। पंडित घरों चल पिया। नदी पार करके वह जंगल विचों गुजर रहा सी। उसनूं थकावट महसूस हुई। उसने एक रुख थल्ले बैठ के रोटी खाधी अते उसनूं नींद आ गई।
ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕੋਲ ਹੀ ਕੇਕੜਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਕੜਾ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਪ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਕੜਾ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਕੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰੇ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਸੋ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਦਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪੈਦਲ ਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੂਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਢੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਫਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪੋਟਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਕੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਕੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਪੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪੋਟਲੀ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਝ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਗਾਉਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਮਾਂ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੇਕੜਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਛੁਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਏ, ਨਦੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਏ, ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ, ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਧੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਸਤੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੱਡ, ਕੋਈ ਰੁੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਸੀ, ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਕੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੇਕੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕੇਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਸੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ ਕਰਦਾ, ਕੌਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਟਾਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਟਾਲੋ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।